विचाई दर्शन हर देखन कै ताई कृपा करें ता सतगुरु मेलें हर हर नाम ते आई रहा। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे ते आई जो तुद सेव हैं सो तू है होवें तुद सेवक पैज रखाई पंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावै तिस देवाई जिस तू दे सोई जन पाए और निफल सब चतुराई सिमर 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 गुर अपुना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक विचारा हर दासन दास कराई सिमर 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 गुर अपुना सोया मन जागाई इक दान मंगै नानक विचारा हर दासन दास कराई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश टलदी शाम सानू सत्संगत मानण दा सुभाग शुभ अवसर प्राप्त आ। आप गुरबाणी कीर्तन जो उन्हें सरवण कर रहे सी हुण अगलेरा समा गुरु शब्द व्याख्या दा है। इस विच सोही राग दे अष्टपदे विचारे जाते ने। गुरु रामदास पातशाह गुरु नानक जोत दे चौथे जामे द्वारा उच्चारण की गई पावन बाणी इल मेरा शब्द सानू प्राप्त आ। असी पदा बा पदा इन्हां बचनां दी विचार करदियां होया बीते कुछ रोज़ां दे विच जो बचन विचारे ने 18 पदे दे विचारे ने टोटले दे 32 पदे बनते ने। सो अज कुछ अगलेरे बंद जो पिछे एक पदे आप जी सामने पढ़े ने उन्होंने विचार होएगी। विचार का आगाज एक सरसरी नज़र रहाओ ते बंद ते पांदियां होया कर रहे हैं। सब जिक्र कर रहे ने दर्शन हर देखन कै ताई कृपा करें तो सतगुर मेलें हर हर नाम ते आई रहाओ। दर्शन हर देखन कै ताई जो जर्रे जर्रे च जरखेज है जिन्हों असी हर थां ते मौजूद है बाणी के मुताबिक पढ़ते हाँ तो दानिशमंदा ने सियाणिया ने पीपल हू वर इनलाइटेड दे हैव टोल्ड अस जिमें बाणी च पढ़िए सभैकट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। वो आप ही तो है जिसने सब कासे नूं बनाया है बिंदिया सिरजिया है। बट इफ वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट just listening, just reading, or just someone is telling us, that's not enough. As a human, we should have actually experience. We should have that kind of enjoyment that we can actually जिन्हों असीं कह सकते हैं कि एक चीज़ नूं उस लैवल ते मान सकना। सो गुरु रामदास साहब उहदी बात करते शब्द दे विच हे करतार तेरे अगे अरदास है वो दीदार विखा। आई नीड दैट एक्सपीरियंस।
I want to see your presence. And as I have mentioned earlier, in actually last few days, that experience we can get through our actions, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ। ਹੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਇਫ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋ ਸਮ ਗ੍ਰੇਸ ਟੂਵਰਡ ਮੀ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਈ ਗੁਰੂ, ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ I can do real meditation. I can chant the name of Almighty. I can enjoy my real spirituality. ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਰਹਾਓ, ਇਹ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, 19 ਨੰਬਰ ਪਦ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਡੀਡ ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੈਨ everything is coming from one and everything's actually returning to same oneness. ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ different creatures, shapes, things, elements, they have been developed. But end of the day, everything is coming from the one source. Some people can say it's energy, some people can say it's God, some people can say it's Mother Nature. We can have different names, but end of the day it's coming from the one source. ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਵਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਸੇਮ ਸੋਇਲ, ਇਨ ਸੇਮ ਮਿੱਟੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾ ਆਫ ਮਦਰ ਨੇਚਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸਪਰੈਡ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਟਰਾਜਿਨ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੂਸ, ਔਰੇਂਜਸ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਲੈਮਨਸ, ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੋ ਯੂ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਈਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ ਬਿਨ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਨੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ, ਧਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, we all gonna extinct itself, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਚਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਊਮਨ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦਿਸ greatest writings, these actually greatest scripture, that time people might have asked Guru Nanak Sahab, why are you producing this, why are you writing all that? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। I'm not just producing with my own will, no. Actually the force is coming from universe, and that mother nature, that ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I don't have any kind of doubt and or any kind of second idea or second thought. Almighty, you and your source of wisdom, Guru, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਥ ਟੂ ਰੀਡ ਦੈਟ ਬੁੱਕ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਰੱਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜ ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਰੱਬ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਆ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ 100%। ਦੇਖੋ
ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਾਹਦੀ, ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਕਾਹਦਾ, ਫਿਰ ਡੋਲਣਾ ਕਿਉਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਐਥੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚੋਲਾ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੈਨ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ ਮੈਥ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਆ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ, ਟਰਟਲ ਅਤੇ ਰੈਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰ ਆਵਰ ਟਰਟਲ ਦੀ ਕੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਅਤੇ ਕਛੂਏ ਦੀ ਕੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਛੂਏ ਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਗੈਸ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਵਿਨਰ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਖਰਗੋਸ਼, because his speed is way better compared to turtle. But in our story we have totally different result. ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਛੂਆ ਜਿੱਤਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਛੂਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਗੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਆ, ਅਹਿਸਾਸਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਸ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਬ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅੰਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟਸ ਬੀਜੋਗੇ, ਥਾਟਸ ਪਾਵੋਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਐਵਰ ਥਾਟਸ ਵੀ ਆਰ ਪਰਸੀਵਿੰਗ, we are actually take caring, we are nurturing, definitely we gonna get the same kind of fruits in our lives. Fruit ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੁਸਤ ਹੈ, ਕੁਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ।
ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਰੂਟ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ full with virtues, full with qualities, full with different kind of satisfaction, full with human caliber. All these things we can see they are happening to us. Even ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਖੇੜੇ ਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁਐਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਨਰਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ, ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਪੀਪਲ have patience, when people have 100% believe in themselves, in Almighty Akal Purkh Vaheguru, we can see the changes, we can enjoy ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਅਲਨੈਸ ਆ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਸੀਗਾ ਸਤਜੁਗ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਕਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਲਚਰ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਨਿਕ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। In mostly cases, there is no need for any medical interventions. Just try to actually have inclined food, try to have some kind of precautions, and definitely you can retrieve or you can actually revive in these kind of situations. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਨੈਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਰੂਟ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਲਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਰੂਟ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਖੀਂ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤਲ, ਸਮਰਪਣ ਆ, ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਬਲੇ ਦੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਤਬਲਚੀ 10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਜੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਤਾ। ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਉਹ ਥਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਬਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਚਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਪੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਲਰਿੰਗ, ਕਰਾਫਟਿੰਗ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਟੂਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ play anymore, I cannot exercise anymore. That is the time when you are going to be winner. Same way in spiritual side. ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਐਂਡ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ। ਬਾਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਬਤ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਲੈਕਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਅ ਲੋਟ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡ our inner happiness or our inner betterment, then intellect cannot play any role except boredom. ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਆ ਸਮਰਪਣ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ।
As a Sikh, we can read so much from our history, from our heritage, but still we are not that much awakened. We even don't know how important it is to read the Bani. We even don't know actually ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਵੇਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭੂਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੰਬਲਨੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਸਨੇਹ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਚੰਗਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।